الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی عمرہ کر چکا ہوں، میں بھی عمرہ کر چکا ہوں۔ تاج الشریعہ سرکار ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رک گئے۔ طواف کعبہ کرنے والے سب دونوں طرف کھڑے ہو گئے، دونوں طرف رک گئے، راستہ بن گیا۔ اب جو ہے حجر اسود کے لیے میرے تاج الشریعہ، آپ کے تاج الشریعہ نواسائے پر پوتے حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت اطمینان کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ طواف کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، مگر تاج الشریعہ جو ہندوستان ملک کا رہنے والا ہے، جو ہے بھارت کا رہنے والا ہے، ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کوئی سچا عاشق رسول آ گیا۔ اے حق بے شک، بولو بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، کوئی سچا عاشق رسول آ گیا ہے۔ ارے کسی بادشاہ کے لیے، کسی وزیر کے لیے، کسی دانش مند کے لیے، کسی دولت مند کے لیے طواف کعبہ کرنے والا رکتا نہیں ہے۔ ارے رکتا ہے تو دیوانے مصطفیٰ کے لیے رکتا ہے۔ اس شخص کا نام تاج الشریعہ ہے، محمد اختر رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ طواف کرنے آپ بوسہ لیتے ہیں، حجر اسود کے بعد سب لوگ مصافحہ کرنے لگتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں یہاں محمد اختر رضا سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان میں مضبوطی لاؤ اور میرے آقا کو تمام چیزوں سے اپنے عشق کے اندر داخل کر لو، دیوانہ بن جاؤ۔ بولو نا، زور سے بولو نا، زور سے بولو۔ اگر سچے مومن بننا چاہتے ہو، اگر سچے مسلمان بننا چاہتے ہو، صرف تاج الشریعہ سرکار کا کانفرنس بنانے سے کامیاب نہیں ہوگے۔ ہمیں معاف کرو، میں آگے بڑھ کر بولنا چاہتا ہوں، میرے تاج الشریعہ ایک سچے عاشق رسول ہے۔ ہر سنتوں پر عمل کرنے والا کا نام محمد اختر رضا ہے، محمد اختر رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سچے دیوانے غوث اعظم عبد القادر کا نام محمد اختر رضا ہے۔ ایک سچے دیوانے خواجہ معین الدین چشتی کا غلام کا نام محمد اختر رضا ہے۔ ایک بہت بڑے چاہنے والا غلام اور دائی کا نام محمد اختر رضا ہے، پر پوتے حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ پروگرام کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، غالباً اسی بنگال کے اندر تشریف لا رہے تھے کہ وقت نماز ظہر کا وقت ہوا اور ٹرین ایک اسٹیشن پہ رک گئی۔ آپ چاہتے تھے کہ یہاں پر میں فرض ظہر ادا کر لوں، پھر یہاں سے جاؤں گا۔ اللہ اللہ، اتفاق سے آپ نماز میں تھے، گاڑی کھل گئی، ٹرین کھل گئی۔ جب اپنے اسٹیشن پر ٹرین رکی تو وہاں دیوانے کھڑے تھے۔ میرے تاج الشریعہ کہا، میرے سرکار محمد اختر رضا خواہ ازہری کہاں ہیں؟ ان کے جو ہے سامان یہاں ہیں، ان کے بریف کیس یہاں ہیں، بیگ یہاں ہیں، جبہ مبارک یہاں ہے، امامہ شریف یہاں ہے، غلام ان کے سیٹ پر ہیں، مگر آقا کہاں ہے؟ غلام کہتے ہیں آقا نماز کے لیے اسٹیشن پر رک گئے تھے، دوسری گاڑی سے پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں، چند منٹوں میں آنے والے ہیں۔ تاج الشریعہ کی کانفرنس منانے والوں، آج قاری عبدالرشید حبیبی تم کو پیغام دیتا ہے، اگر تم سچے تاج الشریعہ کا دیوانہ ہو تو آج سے 5 وقتوں کی نماز پڑھنے کی عہد کرو۔ بولو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تاج الشریعہ
नमाज को कज़ा नहीं फरमाते थे, ताजुल शरिया नमाज को छोड़ते नहीं थे, सुन्नतों को छोड़ते नहीं थे। आज मुसलमानों, फजर की नमाज हमारी कज़ा, ज़ोहर की नमाज हमारी कज़ा, असर की नमाज हमारी कज़ा। कामयाब हो गए तो कैसे हो गए? मुस्तफा से रिश्ता मजबूत होगा तो कैसे होगा? हसनो हुसैन से रिश्ता मजबूत होगा तो कैसे होगा? मेरा गौस भी नमाजी, मेरा ख्वाजा भी नमाजी, मेरा इमाम अहमद रजा भी नमाजी, मेरा ताजुल शरिया भी नमाजी, मेरा मुजाहिदे मिल्लत भी नमाजी, मेरा मखदूमे शिमला भी नमाजी। बोलो गुलामों, जोर से बोलो अल्लाह अकबर। ताजुल शरिया की तारीफ कौन कर सकता? ताजुल शरिया की करामत को कौन बयान कर सकता? चलो, आप जब इंडोनेशिया तशरीफ ले गए हैं, मलेशिया, क्रोएशिया, सारे मुल्कों की आप सफर कर रहे हैं, अचानक बीमार पड़ गए, तबीयत खराब हो गई है, तबीयत खराब हो गई, दवाओं की जरूरत है, डॉक्टरों से सलाह लेने की जरूरत है, डॉक्टरों से मुलाकात की जरूरत है, डॉक्टरों के पास जाना जरूरी है। अल्लाह अकबर। ताजुल शरिया सरकार के गुलाम कहते हैं, आका आपकी आंख की पुतली से खून बह रहा है, अब इसकी इलाज जरूरी है। अल्लाह अकबर। गुलाम कह रहे हैं, आका फरमाते हैं, क्या तुम समझ रहे हो कि मैं इस खून को गिरने की वजह से कमजोर हो जाऊंगा? हमारी कमजोरी, हमारी जिस्म में कमजोरी आ जाएगी। अगर तुम चाहते हो तो चलो किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। अल्लाह अकबर। जब डॉक्टरों ने देखा, ताजुल शरिया को देखा, ताजुल शरिया को कहने लगा कि अब तो आपका ऑपरेशन होना लाजमी है, आपकी आंखों की, आपकी जो है ऑपरेशन होना जरूरी है, मगर ऑपरेशन करने के पहले मैं चाहता हूं कि आपको बेहोश करने का एक इंजेक्शन दे दूं ताकि आप बेहोश में रहेंगे। मैं आपके आंख की जो है ऑपरेशन करूंगा, आपको पता नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर। अरे ऐसे ही कोई ताजुल शरिया नहीं बनता, ऐसे ही कोई दीवाने मुस्तफा नहीं बनता, ऐसे ही कोई हसना हुसैन का आशिक नहीं बनता, गौसे पाक का दीवाना नहीं बनता, हिंदल वली का दीवाना नहीं बनता, मकबूल आला हजरत का नहीं बनता। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, ये तो बताओ मोहम्मद अख्तर रजा खा अजहरी को जो इंजेक्शन देगा उसका पहले हमें नुस्खा बताओ, उस दवा को किस किस चीजों से बनाया गया है, उसमें किन किन चीजों को इस्तेमाल किया गया है, जरा बता दो। उसमें लिखा गया कि इसके अंदर नशे की फोटा दिया है, इसमें नशे की चीज पाई जाती है। सरकार ने फरमाया, मेरी जान चली जाए मैं इसी तरह इंतकाल करना पसंद करता हूँ, मैं इसी तरह पर्दा लेना पसंद करता हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन करना चाहते हो तो मेरे हाल पर छोड़ दो, अगर मंजूर है तो मेरे ऑपरेशन के लिए तैयार रहो, नहीं तो हमें छोड़ दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। हजरत ताजुल शरिया फरमाते हैं, चलो अपना काम शुरू करो। डॉक्टर को यकीन नहीं होता, आज तक मैंने किडनी का ऑपरेशन किया, आंख की ऑपरेशन किया, आंख की ऑपरेशन किया, आज़ा की ऑपरेशन किया, सब मरीजों को हमने बेहोश किया है, मगर ये हिंदुस्तान मुल्क का रहने वाला आला हजरत का परपोता बोलता है कि हमको जो है बेहोश नहीं करना है, हमको अपने होश में रहने दो, हमें अपने हाल पर छोड़ दो, तुम अपना ऑपरेशन का काम शुरू करो। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने कहा कि 8 घंटे से ज्यादा भी लग सकते हैं, 8 घंटे से कम भी लग सकते हैं। सरकार हुजूर कैसे हो सकता है?
नामुमकिन बात है, कि कहीं नामुमकिन बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑपरेशन के दरमियान कहीं आप अपने बदन को हिला दिए तो जो है ऑपरेशन करने में नुकसान भी हो सकता है, आपका जो है नुकसान भी हो सकता है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं इस बात की फिक्र मत करो, इस बात से मत डरो, इस बात से मत डरो। मैं पूछना चाहता हूँ ऐ नौजवानों, पांचकुड़ा के सुन्नी मुसलमानों, मैं कहना चाहता हूँ ताजुश शरिया को ये पावर किसने दे दिया? बोलो बोलो बोलो। ताजुश शरिया को ये पावर किसने दिया? तो बेसाख्ता उठो और आवाज बुलंद करो, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाला आमना का जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या ऑपरेशन मुकम्मल हो रहे हैं, 8 घंटे कुछ मिनट गुजर रहे हैं, डॉक्टर उसकी अक्ल और फहम जो है काम नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या दवा, इनके पास नुस्खा क्या है, इनके पास तरीका क्या है, इनके पास दवा क्या है? जिसको अपनाया, जिसको इस्तेमाल किया, समझ में आ रही जिसको इस्तेमाल किया और इतने ताजे तंदुरुस्त अच्छी हालत में ऑपरेशन करा लिए, डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा। हुजूर ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लम्हाए मुबारक के पास डॉक्टर अपने कान को हाजिर करता है। क्या करता है? हाजिर करता है। हुजूर ताजुश शरिया, ऐ सुन्नियों, हुजूर ताजुश शरिया क्या पढ़ रहे हैं? क्या मुल्क के अंदर फिरका परस्ती बांट रहे हैं या मुल्क की मोहब्बत की पैगाम दे रहे हैं या मुल्क के गद्दारों को ललकार रहे हैं? बल्कि मुल्क जिसके सदके में जिसके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया, अल्लाह के महबूब के ऊपर ताजुश शरिया दुरूद और सलाम। ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन आकाए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। और एक नुक्ता देता हूँ, मेरे ताज रजा, मेरे पहचानते नहीं है, मुलाकात बार बार फैजान मुजाहिद से भी, इनसे भी बार बार मुलाकात है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह अकबर, इन उलमा की मौजूदगी में आज तुम्हारा गुलाम मदरसा हबीब मिल्लत का ये नाज़िम आला अब्दुल रशीद हबीबी पैगाम देता है। आखिर तुमको बरेली से निस्बत क्यों है? आखिर तुमको बरेली से निस्बत क्यों है? तुमको बरेली वाले सरकार से मोहब्बत क्यों है? मोहब्बत क्यों है? जरा जहन पर जोर दो, जहन को झंझोड़ो, उसको हिलाओ और उसको जोर दो। खानकाहें बहुत हैं, बहुत सारे पगड़ी और अमामा वाले हैं, मगर सबसे निराला बरेली क्यों है? बरेली क्यों है? बरेली बरेली क्यों बोलते हो? आखिर क्या मिलता है? हमने बोला ना, काबे का तवाफ है, तवाफे काबा का सारे लोग खड़े हो जाते हैं तुम्हारे ताजुश शरिया को देखकर। खड़ा करने वाला जात किसकी है? बोलो 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 बोलो। ताजुश शरिया के लिए तवाफ करने वाले खड़े क्यों हो रहे हैं? तो आपको कहना पड़ेगा, अरे ये तो आमना के लाल का मोजज़ा है। अरे उसको राजी कर लेने वाला गुलाम मोहम्मद अख्तर रजा
اللہ اکبر، ان کو راضی کر لینے کا، ان کا راضی کرنے والا غلام کا نام محمد اختر رضا ہے۔ جب آقا راضی ہو جاتا ہے، جب مالک خوش ہو جاتا ہے اپنے غلاموں سے، تو ہر دولتیں عطا فرماتا ہے۔ آؤ محمد اختر رضا، علم کی دولت لے لو، شہرت لے لو، سلطنت لے لو، سب کچھ لے لو، جنت لے لو۔ آہا، کیا لے لو؟ جنت لے لو، جنت لو، جنت دو، جنت لو، جنت دو۔ تو میں نے دو باتیں اپنی گفتگو کے اندر آپ کے ذہن و فکر میں دینے کا مضبوط حوالے سے کوشش کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دو باتوں پر اگر ہم سب کو ان دو باتوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ میرے تاج الشریعہ، آپ کے تاج الشریعہ، تمام مسلمانوں کے تاج الشریعہ راضی ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ تاج الشریعہ نماز کو نہیں چھوڑتے، بولیے نماز کو نہیں۔ اور انجیکشن کیوں نہیں لیے؟ اس لیے کہ اس میں نشے کی چیز ملائی گئی، یعنی شراب۔ یعنی ذرا بولیے آپ، شراب۔ آپ سچے عاشق تاج الشریعہ کے ہیں تو آپ کو ان دو باتوں پر عمل کرنا ہوگا، بقیہ تمام حرام چیزوں سے بچنا ہوگا، دشمنان تاج الشریعہ سے دور رہنا ہوگا، چاہے وہ قاری عبد الرشید حبیبی ہو، چاہے کوئی مسجد کا امام ہو، چاہے کوئی شاعر ہو، چاہے کوئی وقت مشہور مقرر ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ میں کسی کے بارے میں نام نہیں لینا چاہتا جو کل تک تاج الشریعہ کا دشمن بن کر پورے ہندوستان میں گندگی پھیلایا تھا، آج تاج الشریعہ کی تعریف کرنے سے تاج الشریعہ کا غلام تم کو نہیں چھوڑے گا۔ بولو بولو، تاج الشریعہ کا غلام نہیں چھوڑے گا۔ ارے تاج الشریعہ کا غلام ایک نہیں، کروڑوں اس میں زمین پر ابھی جیتے ہیں، کروڑوں۔ کیا عبد الرشید حبیبی کی بات پر یقین رکھتے ہو؟ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے یقین مت رکھو۔ اس لیے حضرت شاہ اسلام